ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ NRI ਵਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਸ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਖ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ NRI ਵਰਡ ਵਿੱਚ। बीते दिनी ब्रैम्पटन साउथ तो मैंबर पार्लीमेंट सोनिया सिद्धू वालों अपना फंड रेजिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। जिक्र हो गया कि हर साल मैंबर पार्लीमेंट वालों फंड रेजिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस साल इस फंड रेजिंग इवेंट विच डिफेंस मिनिस्टर हरजीत सज्जन खास तौर पर पहुंचे ते नाल ही कम्यूनिटी तो वड्डी तादाद विच लोग ते लिबरल पार्टी के सपोर्टर्स भी इस इवेंट विच हाजिर रहे। ब्रैम्पटन साउथ तो फेडरल लिबरल एसोसिएशन वालों चांदी कन्वेंशन सेंटर विखे फंड रेजिंग डिनर का प्रबंध किया गया। इस प्रोग्राम के राही इकट्ठे किए गए फंड्स राही इस राइडिंग के इलैक्टर मैंबर्स की इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने विच मदद की जाती है और फिर नाल ही इसका मकसद होंदा है वध तो वध वॉलंटियर्स और लोगों को पार्टी के नाल जोड़िया जाना। इस मौके कैनेडा के रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन ने इस समागम विच विशेष मेहमान वजों शिरकत की। ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਆਪਣੇ is so important to our democracy, making sure that all parties are able to fundraise. We have very strict rules on this, and it's so wonderful to see so many people from Brampton coming out, and actually I'm assuming the surrounding areas too, to support Sonia, and also it's great to see some of the other members of Parliament as well. It is so important to get people out and engaged in politics. इस मौके ब्रैम्पटन साउथ तो मैंबर पार्लीमेंट सोनिया सिद्धू, ब्रैम्पटन वेस्ट तो मैंबर पार्लीमेंट कमल खेरा समेत होर भी कई मैंबर पार्लीमेंट शामिल हुए। In the past election, we committed to helping the middle class and those working hard to join it. We have started to deliver the real change for the middle class, having an open and honest government and investing now in the future. Together with my Brampton colleagues, we have been working as one team. We had a great barbecue in the last summer where all liberals together. This is what we promised in the campaign, and that is what we are delivering. We have introduced Canada Child Benefit, and that gives more money to 9 out of 10 Canadians families and lift hundreds of thousands of children out of poverty. In May, Canada Child Benefit helped nearly 25,000 and gave back 8.7 million to families in Brampton South alone. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਿਬਰਲ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਨੀਆ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰੂਲੀ ਟੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਸਟ ਟੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ them, and what an honor to have Minister Sajjan with us today. So I wish all the team Brampton South, but I think it's a really good day for to be a liberal, and it's a really good to be in Brampton as well. I think it's important because it reflects the energy that Team Trudeau is putting forward right across our country, right? It's about working hard for the middle class, it's about closing gaps, it's about repositioning ourselves overseas. Canada's back in the world. The Prime Minister just made an amazing speech at the UN about Indigenous people. It's about gender equality. There's so many different currents, and it's about social inclusion and economic inclusion, making sure everybody is part of the economic success of this country and the planet as a whole, and making sure that everybody's socially included from every community, from every sub-community, from every intersection. Whether it's seniors, veterans, women, new Canadians, students, people with disabilities, everybody's part of this conversation, and when you look at a crowd like this, it absolutely reflects that. इस फंड रेजिंग प्रोग्राम विच वड्डी गिणती विच पहुंचे लोकां नूं जिथे लिबरल सरकार वालों हुण तक कीते बदलावां बारे जानकारी दित्ती गई, उत्थे आउण वाले समय विच किहड़े-किहड़े कारज शुरू कीते जा रहे ने, इस बारे भी जानकारी मुहैया करवाई गई। कैमरामैन दपिंदर दे नाल जसलीन कालरा, PTC न्यूज़, ब्रैम्पटन। बीते दिनी माल्टन विच ऑर्गेनाइज की गई गुरु नानक कार रैली। यह कार रैली बीते कई सालों तो ऑर्गेनाइज की जाती है। माल्टन तो शुरू होकर वापस माल्टन आके ही यह कार रैली समाप्त हुई। वड्डी तादाद विच कम्यूनिटी ने इस विच हिस्सा लिया। यह एक चैरिटी इवेंट है ते इस इवेंट राही एक वड्डा अमाउंट चैरिटी लई इकट्ठा किया गया। गुरु नानक कम्यूनिटी सर्विसेज फाउंडेशन वालों यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब के सहयोग नाल 19वीं कार रैली आयोजित की गई।
ਇਹ ਰੈਲੀ ਡੇਰੀ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਪੌਲ ਕੌਫੇ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਵਾਈਲਡਵੁੱਡ ਪਾਰਕ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਇਸੇ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ 19ਵੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਿਕਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਚੰਗਾ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਟੋ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੀਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਟੋ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਪੋਂਸਰ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਾਇਰ ਵਿਕਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੇਮਸ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਰਨਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਨਾਲੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੇਸਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਇੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਸਪੀਟਲਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਕਟਮਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦਪਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਲੀਨ ਕਾਲਰਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਮਿਸਿਸਾਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਲਈ ਹੁਣ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਾਇਨਾ ਵਾਟਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BC ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਡਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਨ ਵਾਟ ਹੁਣੀ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਗਏ ਹਨ। ਸਰੀ ਦੇ ਗਿਲਫੋਰਡ ਸ਼ੈਰਟਨ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਡੈਨ ਵਾਟ ਨੇ BC ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। So today I am announcing that I am putting my name forward to be the next leader of the BC Liberal Party. ਡੈਨ ਵਾਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ MP ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। My focus needs to be here, and I don't think that it's fair that have one foot in Ottawa and one foot here. I'm committed and I'm all in. Well, I think that there's a lot of opportunities, and as you go out into the communities all across this province, that's what I've heard, that there was a disconnect and they wanted something different. And I think also too is that, and I talked about this, I mean the good foundational aspects of job creation, of the economy, all of those things. But when you have a balanced budgets and a surplus as large as we did, then there's an expectation that people want to have those dollars affect their life in a different way. ਡੈਨ ਵਾਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੰਨਾ ਤਰੱਕੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਡਾਇਨ ਵਾਟਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਸਾਡਾ ਸਿਟੀ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਰੀਸ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਟਾਵਰਸ ਬਣ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲਸ, ਰੈਕ ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਰੈਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੌਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚੇਂਜ ਡਾਇਨ ਵਾਟਸ ਨੇ ਇਸ ਸਿਟੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ
ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੌਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪ ਬੜੀ ਹੰਬਲੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਆਮ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਵਾਟ ਸ਼ੀ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਡ ਓਵਰ ਦ 9 years that she was the mayor। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਮੇਅਰ, ਐਜ਼ ਅ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੈਟਸ ਡੂ ਇਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਫੋਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਬੁਲੇਵਰਡ, ਸੋ ਉਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ BC ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਮੇਅਰ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਸਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗਰੋਥ ਕੀਤੀ। ਸਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਸਿਟੀ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਪੱਖੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, IT ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਇਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। BC ਲਿਬਰਲ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਨਿਊ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਸੋ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਡਾਇਨ ਵਾਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਟਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ NDP ਦੀ ਜੂਡੀ ਵਿਲਨਵਿਊ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਸੀ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀ। ਤੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਪ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਸਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਵਾਈ, ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਗਰੋਥ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਸਿਟੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਇਆ। ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਰੂਰਲ ਵੋਟਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਰਬਨ ਵੋਟਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਐਥਨਿਕ ਵੋਟਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਐਬਰੀਜਨਲਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। BC ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨ ਵਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਮ ਸੁਲਿਵਨ, ਮਾਈਕ ਬਰਨੀਅਰ, ਮਾਈਕ ਡੀ ਯੋਂਗ, ਟੌਡ ਸਟੋਨ ਅਤੇ ਐਂਡਰੂ ਵਿਲਿੰਗਸਨ ਵੀ ਇਸ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਫਾਹਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਿਤਜੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਸਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ। NRI ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫਲਤਾ ਭਰੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੀ 7ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡਨਵਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਿਸੀਸਾਗਾ 'ਚ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 800 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫੂਡ ਬੈਂਕ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੰਡਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ, ਦਾਨੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਆ ਗਰੀਬੀ ਦੇ, ਭੁੱਖ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੁਝ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਿਟਰੀਟ, ਸਿੱਖ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੈਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦੀਵਾਲੀ ਗਾਲਾ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਸਟੈਂਪ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। BC ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੈਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਗਾਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ऑनरेबल अभिलाषा जोशी जी, उन्होंने गलबात करते हैं इस स्टैंप बारे। कनाडा पोस्ट और इंडिया पोस्ट का इनिशिएटिव है जो इन्होंने जॉइंट कमेमोरेटिव स्टैंप दिवाली के ऊपर रिलीज़ किया है। यही 2 स्टैम्प्स इंडिया में रिलीज़ हुए और ये दोनों स्टैम्प्स यहाँ कनाडा में रिलीज़ हुए। कल ही ये टोरंटो में रिलीज़ हुए थे, आज यहाँ वैनकूवर में। और दिवाली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोटिव है क्योंकि इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन फेस्टिवल्स, और यहाँ हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी है कि दिवाली एक बिल्कुल कल्चरल कैलेंडर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। सभी लोग दिवाली के बारे में जानते हैं, सभी मनाते हैं। पहले हो सकता है कि ये बहुत ही घरों में लोग छोटे स्केल पे मनाते होंगे, लेकिन आज ये विश्व भर में फैला हुआ है। जहाँ जहाँ हमारी कम्युनिटी है सबको पता है दिवाली क्या होती है, होली क्या होती है। एंड दिवाली इज़ वन फेस्टिवल जिसमें हम यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी ईवल्स हैं, वॉट एवर इग्नोरेंसेस थे, वो दूर हो जाए, लोगों में प्रॉस्पेरिटी आए, पीस आए, हार्मनी आए। सो इट्स अ वेरी बिफिटिंग ट्रिब्यूट टू द प्रेजेंस ऑफ आवर कम्युनिटी एंड टू द कल्चरल एंड टू आवर रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। हमारा कॉन्सुलेट जनरल हमेशा आप लोगों के लिए ओपन है। हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स वेबसाइट पे हैं, ईमेल लिंक्स हैं, और जिसको भी ज़रूरत हो, जैसे कमर्शियल फील्ड में या कॉन्सुलर का तो हम काम करते ही हैं, तो वी आर ऑलवेज़ ओपन। और जो भी हमसे होगा, जो भी हम जिस तरह से भी हम मदद कर सकते हैं या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वी आर मोर दैन रेडी टू हेल्प यू एंड यू आर मोर दैन वेलकम टू कम टू अस। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਿਗ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਡੇ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਦੀਰ ਪਟੇਲ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਾਰਲਾ ਕੁਆਲਟਰੋ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ, ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰੂਬੀ ਸੋਡਾ ਕਾਕਸ ਚੇਅਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਅਨਵੇਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ 2 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਸੇਮ ਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਨਵੇਲ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟ੍ਰੇਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਜੇ ਲੋ ਬਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਬਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਜੇ ਮੇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੈਂਟਲਸ ਹੈਗੇ, ਦਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨਕਰੀਸ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਰਿਜ਼ੂਮ ਕਰਨੀਆਂ 5 ਦਿਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੂਗੀ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਕਲੀ ਟਰੈਵਲ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ। NDP ਦੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਲੀ
ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੰਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ BC ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੈਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। BC ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੈਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦੀਵਾਲੀ ਗਾਲਾ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ BC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵਫਦ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਫਾਹਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਿਤਜੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਵੀ NRI ਵਰਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।